સાહેબની પ્રેરણાથી આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં ઓપરેશન મ્યુલ એકાઉન્ટ હન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો। એના ભાગરૂપે માનનીય ડીજીપી સર, આઈજીપી સરના માર્ગદર્શનમાં રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લાની સાયબર સેલ દ્વારા એક સારો મ્યુલ એકાઉન્ટ્સનો કેસ કરવામાં આવ્યો છે। એમાં 1930 જો આપણો સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર છે, એના ઉપર એક એકાઉન્ટ ઉપર 66 જેટલી કમ્પ્લેન પૂરા દેશમાં થયેલી હતી। આ 66 કમ્પ્લેનના ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવ્યો। તો આ જો એકાઉન્ટ છે જ્યોત ટ્રેડિંગનો એકાઉન્ટ છે ગોંડલ રાજકોટનો, और जय मनसुख भाई नांदपरा करीने 25 वर्षनो छे ओ आ अकाउंट ने ऑपरेट करे छे। और आ अकाउंट में टोटल ट्रांजेक्शन जो छे आ जय भाई पासे 6 अकाउंट छे एनी एक स्टॉक एंटरप्राइज छे अने एक जॉब ट्रेडिंग का बने फर्मना नाम पर 6 जेटला अकाउंट छे। आ तमाम अकाउंट्स में छेल्ला 1.5 वर्षमां 198 करोड़नो ट्रांजेक्शन थयो हतो। પછી બીજા અને તપાસ કરતા આનો એક બીજો ઓર સહ આરોપી તરીકે મનીષ છગનભાઈ કામાણી છે। એના પણ એવા જ એકાઉન્ટ છે જેમાં ટોટલ 150 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન મળ્યા। ત્રીજો પ્રવીણસિંહ ભૂપતભાઈ પરમાર, એના અકાઉન્ટમાં 33 કરોડ રૂપિયા જેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન મળ્યા। એ 3 અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ છે, એ લોકો જો સાયબર ફ્રોડનો અમાઉન્ટ છે એને પોતાના અકાઉન્ટમાં લેતા અને અહીંયાથી એને કેસ વિથડ્રો કરીને 1 લાખ રૂપિયા ઉપર અને 200 થી 400 રૂપિયા કમિશન લેવાની એ વાત કબૂલ કરી છે। અને બાકીના અમાઉન્ટને એ લોકો એના જો આ ક્રાઇમમાં એનાથી જો ઉપરની કડીમાં માણસો છે એને અલગ અલગ શહેરોમાં મોકલતા હતા। આમાં આ ત્રણ માણસો જો અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ છે, એની સિવાય એક ઋષિત તુલસીભાઈ રયાણી છે, ગોંડલનો રહેવાસી છે। ઓ જો લોકો સાયબર ફ્રોડ કરે છે એની વચ્ચે બેંકમાં અકાઉન્ટ ખોલાવવાનું કામ અને અકાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરાવવાનો આ મીડિયેટરનું કામ કરે છે અને એકમુશ્ત એને રાશિ મળે છે। એના સિવાય મહેન્દ્રસિંહ કલ્યાણસિંહ જાડેજા, મયુરસિંહ મહિપતસિંહ વાઘેલા એ બંને આંગળીયા પીઢીવાળા છે। આ બંનેનો જો આરોપી છે, જો સાયબર ફ્રોડના પૈસા અહીંયા મૂકે છે, આ લોકો સાથે જો મ્યુલ અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ છે એની સાથે जो म्यूल अकाउंट्सना जो मीडिएटर है एनी साथे लोग सतत कॉन्टेक्ट में रहे छे अने एनी आंगड़िया पीढ़ी द्वारा मैक्सिमम अमाउंट अहींयाथी राजकोट थी कैश लईने अने बीजी जग्या अलग अलग शहरों में मोकलवामां आव्यो छे। तो हाल सुधी में टोटल जो अमाउंट है वो 380 करोड़ जेटलो अमाउंट जो है आ अकाउंट्स में कन्फर्म थयो छे। जेमांथी आपनो जो 1930 सरकारनो साइबर फ्रॉड माटेनी हेल्पलाइन नंबर है एमां 130 जेटली कम्प्लेन आ अकाउंट्सना विरुद्धमां पूरा देशमांथी थयेली छे, जेमांथी 12 जेटली कम्प्लेन्स आपणा गुजरात राज्यनी छे, बाकीनी बीजा अलग अलग 11 राज्योनी छे। तो आ अकाउंट्सनी तमामनी तपास हाल चालू छे। ए लोको मोटा भागमां यस बेंकमां, आईसीआईसीआई अने एक्सिस बेंकमां करंट खाता खोलावता हता। यस बेंकमां वधारे प्रायोरिटी आपवानुं रीजनो छे कि यस बेंकमां दरेक ब्रांच होम ब्रांच जेम ज रहे छे, तो आमां रेस्ट्रिक्शन ओछा रहे छे। बीजो ए तमाम आरोपी पोताना अकाउंट ने एपीएमसी नो अकाउंट एपीएमसी साथे लिंक करायो, केम कि त्यां टीडीएस ए लोको कापता नथी। एपीएमसी ना जो अकाउंट्स रहे छे एमां आ लिबर्टी छे एग्रीकल्चर ट्रेडिंग ना मार्केट ना अकाउंट ना कारण कि आमां टीडीएस काटवानी जरूर रहती नथी। तो एना कारण जो आपनी टेक्सेशन एजेंसीओ छे एनी नजरमां ए अकाउंट्स आवता नथी, तो एना माटे ए लोको एपीएमसी अकाउंट्स ने प्रेफरन्स आपता हता। आमां हाल 6 आरोपीओ जय मनसुखभाई नादपरा, ऋषित तुलसीभाई रयाणी, मनीष छगनभाई कमाणी। आमां जय अने ऋषित गोंडलना रहेवासी छे, मनीष कमाणी राजकोटनो रहेवासी छे, प्रवीणभाई भूपतभाई परमार, महेंद्रसिंह कल्याणसिंह जाडेजा, मयूरसिंह महिपतसिंह वाघेला आ 6 लोकोने हाल आ केसमां अटक करवामां आव्या छे। अने आदिलउद्दीन हैदराबादनो रहेवासी छे, लालाभाई यागिक झालावाड़िया गोंडलनो रहेवासी छे, हर्षिल निलेशभाई शाह गोंडलनो रहेवासी है ने कि भरत परमार मुंबईनो रहेवासी है। ए 4 लोग हाल आ केस में वॉन्टेड है, जेनी हाल तपास चालू है अने एनी तपास अमारा साइबर सेलना पीआई श्री रवि गौतम करी रह्या छीए। अने एमां साइबर सेलनी टीम, अमारी एलसीबीनी टीम, अमारी एसओजीनी टीम तमाम आमां बहुत सारी कामगीरी करी है। अने इन्वेस्टिगेशन जेटला बेंक्स नी डिटेल मळी छे आ तमाम बैंक पासेथी माहिती मांगवामां आवी रही है अने एना पेरेलल इन्वेस्टिगेशन तमामनुं चालू है। गुजरात राज्य में खाता खोलता था तो अन्य राज्य में पण खाता खोलता था। अकाउंट्स ए लोको आपणा राजकोट में ज खोलता था।
અન્ય રાજ્યોથી અહીંયા પૈસો આવતો હતો, આ અકાઉન્ટ થ્રુ એ પૈસાને રોટેટ કરતા હતા, અહીંયા કેશ વિડ્રોલ થતો હતો અને પછી અહીંયાથી આંગડિયાથી કે બીજા અકાઉન્ટ તરફ મારફતે એ ભારતના અન્ય શહેરોમાં મોકલતા હતા. સાહેબ, આટલા કરોડોની રકમ છે તો ક્યાંક બેંક મેનેજરની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે, કારણ કે બેંક મેનેજરના જ આવડી રકમ ટ્રાન્સફર થતી હોય અથવા વિડ્રોલ થતી હોય છે. આમાં જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે, આ તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સના ઓફિસેસમાંથી અમે માહિતી લેવાની ચાલુ છે અને વેરીફાઈ કરવાનું ચાલુ છે. આમાં કોઈ પણ જગ્યા કોઈ પણ માણસની સંડોવણી રહેશે તો એના વિરુદ્ધમાં કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાહેબ, પછી આ લોકો કોલ સેન્ટર જેવું લગાવતા, આખી ઓફિસો રાખતા, કઈ રીતે આખું ત્યાંથી આ ચલાવતા? આપણે જો અહીંયાના લોકો જેટલા આ કેસમાં અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, આ લોકોનો મેઇન કામ સાયબર ફ્રોડ થયા પછી જો અમાઉન્ટ આવે છે એ અમાઉન્ટને અકાઉન્ટમાં રાખવાનો અને ટ્રાન્ઝેક્શન કરીને બીજા અકાઉન્ટમાં મોકલવાનો કે અહીંયા કેશ વિડ્રો કરીને અહીંયાથી બીજા શહેરમાં આંગળીયા મારફતે મોકલવાનો. લગભગ 1.5 વર્ષથી તમામ લોકો જ કામ કરતા હતા. આનો કોઈ એમ ઓફિસ નો હતો, આ પોતાના જેમ કે અમુક લોકો ગોંડલમાં રહેતા હતા, અમુક લોકો રાજકોટમાં રહેતા હતા, એ તમામ લોકો પોતાના ઘરેથી એને ઓપરેટ કરતા હતા. અને જ્યારે મેસેજ આવતો કે એટલા રૂપિયા આવી ગયા ત્યારે આને કમિશનના પૈસા બાદ કર્યા પછી બાકીનો અમાઉન્ટ બીજા રાજ્યમાં કે બીજા શહેરમાં એ લોકો મોકલતા હતા. ખાસ કરીને રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર રાજકોટ અને ગોંડલ બે મોટા માર્કેટિંગ યાર્ડ છે, ઘણી બધી પેઢીઓ પણ આવેલી છે અને આમાં એમો મુખ્ય એ જ છે. તો હવે માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર કોઈ તપાસ કરે છે, કારણ કે જસદણ, રાજકોટ, ગોંડલ બધા યાર્ડ મોટા છે. આમાં સાયબર ફ્રોડના ગુનાઓમાં એપીએમસીના જો અકાઉન્ટ છે એનો યુઝ થયો છે, તો એક વખત અમે એપીએમસીના પદાધિકારીઓ સાથે એના બાબતમાં મિટિંગ પણ કરવાના છે અને એના વિષયમાં કે આ શું લૂપહોલ છે આપણા સિસ્ટમમાં એના વિષયમાં અમે વાત કરીને એના પછી જ આપણે અપડેટ કરી શકાય. અને ઉપરનો આદિલ જો છે ઓ મેન માણસ છે આમાં, આ પૂરા આના ઓપરેટ કરવા વાળો હૈદરાબાદનો રહેવાસી છે. એને ગુનાહિત ઇતિહાસની ચકાસણી પણ અમે લોકો કરી રહ્યા છીએ અને એ લોકો તમામ એની નીચેની કડીના માણસ છે.